أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويناك وأتاك بنا محمد صلى الله عليه وسلم إسلامنا ومشاهدنا اللهم يلهم نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم بنية أن الله يسقي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكفر من حال أرزاقنا ويهدي أمرنا بحسن الخاتمة ويرتب بمحمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة نعيمها سر لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي وصى بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المساجد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني أجرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إني أجرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير وسمع الفرح والوصول كل رجعنا بكل خير وسمع الفرح والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي
حبيب الله وصل على النبي البري العدي ولا أسري وصل على النبي البري العدي ولا أسري ورسالة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وعلى ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه فقد أصبح واستبشارا وزلت هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتنزل الملائكة تحملا وتنزيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تكن ذرا وانفرد وفريد إلى نهاية تمام همه فلما استتبع الطوق بإذن ربه وقل ودعت الهدي بدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القلوب بهذا بوجود المصطفى ما
Marhaban
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaihi sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin rabbi faj'al mustamana amin ghayatu rusuli tami amin wa'tina maqasana min atayaka hisami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin wa bihil arwahina amin liqa khairil anami amin wa blughil muhtarana min salati wa salami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورحمته اللهم بارك بهذا النبي الكريم وعلي الطاهرين وأصحاب السابقين على منهج الهدى اجعلنا من خيار أمتي وسرنا بذيل ظلمتي واحشرنا قدم في صراطي واستعمل ألسنتنا في من ومسرتي وإلى متمسكين بسنتي وطاعتي وانصر على حبي والجماعة اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسوفها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسمع بالخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعن مقرسنا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا أحدا إلا بسط بماء توبتك وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية طوال معنا ومضى عن الوصول إلى مثلها ونحترمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا
إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وللقائك من الذاكرين وإنا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذا الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول كريما لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا تجمع بعدها أبدا وشهادة لوجه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan maulid dan maulid ya insyaallah kelak kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui menjadi umatnya dan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru kita sudah hadir. Kita teruskan kajian ini. InsyaAllah Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya dan bisa mengamalkannya. Halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka bil huda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السماء
تنزلت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهدور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرجنا للأعطاء أرجنا صنعته لا تنفتح بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا أحد قالني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس رجل الله بالنجاس وأيهم في إبلاس وأوبكهم لا سنجا ولا جبل بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أهلين وعلى كلية الصالحة إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة صاحب الفقه الفصول العلمية شيخ الإمام قطبي دعوة الإرشاد حبيب الله بن الحسن ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا ومعلمنا ومهذبنا وربنا ومشينا وعبد الله بن محمد بن محمد إدريس وصلى في الجنين والحافظ قدر شيخنا وسيدنا وربي وبنا ومقبولة الحاج محمد حسن تقديم تقوم جاء البنجي ولمشيخنا ومشيخنا وصنع الله حبيب زيد بن إبراهيم الصديق حبيب سيد الشافعي حبيب الخليل السقاف حبيب محمد الهدار الحبيب أحمد مشهور الحبيب مبني حبيب سيد محمد بن علي المالكي الحبيب محمد هزيك بن حبيب حسين شهاب نقصر المرحوم ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdillah al-Qadhi bi hukukina mawaqat inna wa farrajahullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa fiyatil adyab wa miftahi babil jaza sayyidina Muhammadin Mustafa wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdal. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Tentunya yang paling pertama dan utama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Al-Faslul Khamis. Terakhir kita bahas soal orang yang takabur sama yang lupa sama Allah. Hari ini pembahasan kita adalah bagaimana kita hidup tidak berada di bayang-bayang manusia. Didikte oleh apa yang mata ini lihat,
gara-gara terlalu banyak ngelihat sosial media, akhirnya kita punya banyak keinginan supaya sama dengan apa yang kita lihat. Itu artinya hidup kita didikte oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fa'ala bihi birrumi bid'aini amin. Al-fasl al-khamis, pasal yang kelima. La yanbaghi littaqi al-aqil fi hadha zaman ay yukthira min muraqabati nas wa mudawarati. Tidak layak bagi seorang yang bertakwa, juga bagi orang yang berakal, di zaman ini terlalu sibuk mengikuti manusia, mengikuti cara hidupnya, ngikutin tren, ngikutin apa yang lagi hype, ngikutin apa yang lagi rame, FOMO. Anak-anak sekarang ini dulu mungkin enggak, anak-anak generasi cucu-cucu kudu, kalau nggak ngikutin nggak diterima di dalam komunitasnya. Kalau nggak ngikutin dia akan tersingkir dan tidak punya circle di dalam pergaulannya. Gimana caranya hidup tanpa harus terus diawasi oleh manusia, hanya ingin diawasi oleh Allah, tidak ingin terus dinilai oleh manusia, hanya ingin dinilai oleh Allah. Juga terlalu sering menimbang-nimbang apapun yang mereka sedang sukai, karena kita ingin berada pada lingkup kita disukai oleh mereka. Apa gitu kayak gitu? Harus gimana caranya orang-orang suka sama saya? Ini Bu, orang yang berakal akan berpikir dengan pikiran yang jernih, bahwa tidak semua orang menyukai kita. Kita akan hidup di dunia ini dan pasti ada yang gak suka sama kita, ada yang pura-pura suka sama kita. Kenapa ibu-ibu korban? Betul. Selanjutnya, wa an yatruka ba'dul umuri allati yara fiha salahan liqalbi. Lalu karena semua itu yang disebut tadi, hidup karena orang lain, dia akhirnya meninggalkan apa? Meninggalkan sebagian hal yang baik yang sudah Allah titipkan dari basirahnya, hanya karena ingin dilihat oleh orang lain, hanya karena ingin diterima oleh orang lain. Dia tinggalkan yang baik yang Allah sudah titipkan di dalam basirah. Maksudnya apa? Ibu-ibu, hidup kita ini Allah sudah dititip. Kudu kumaha, harus gimana, itu sudah dititipin oleh basirah. Tinggal gimana caranya kita dengar basirah kita, bukan dengar nafsu kita. Sebab nafsu itu sepertinya menyenangkan kita, tapi ujung-ujungnya membuat kita menyesalinya. Kalau basirah kayaknya enggak banget, tapi sebenarnya yang enggak banget itu yang justru memasalahkan hidup kita. Basirah Bu, karena dia akan selalu bertolak belakang dengan nafsu. Allah hatami nafsi, yang juga dia tinggalkan adalah sesuatu yang sudah Allah titipkan akan menenteramkan dirinya, jiwanya. Wa unsan li khatiri,
yang membuat hatinya, batinnya itu akrab dengan kebaikan atau dengan apa yang Allah titipkan sebagai kebaikan bagi dirinya. Ibu-ibu, hidup itu kan harus klik, harus ibu kalau masang kancing nggak klik nggak bagus. Kalau masang kancing nggak sesuai, nggak pas, itu nggak bagus. Hidup juga sudah ada pasangannya. Apa yang kita ambil hari ini itu sudah dipasang-pasangkan loh. Hari ini, besok ini, itu sudah dipasangkan. Allah cuma minta kita untuk ikhtiar, usaha, menempuh dan mencari. Kalau sudah dapat, pegang, kemudian syukuri biar kuat. Kalau kita nggak ketemu sama yang klik, yang pas, yang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan buat hidup kita, maka kita nggak akan menemukan ketenangan. Banyak orang-orang punya duit yang banyak, dia cari ketenangan, hanya sesaat kemudian hilang. Iya, ketenangannya ketemu bu, jalan-jalan, pelesiran ke luar negeri, bahkan umroh, tapi ketenangannya cuma datang sesaat, habis itu hilang. Tapi kalau sudah ketemu dengan apa yang klik dengan hidup kita, itu ketenangannya bisa permanen, panjang ibu. Ada orang nyari ketenangan itu duduk di masjid, habis itu dia terakhir. Ada orang nyari ketenangan duduk di majelis. Ada orang nyari ketenangan ngobrol soal hal yang mubah, tapi dengan obrolan itu dia bisa tenang, sebab sekian banyak potensi kemaksiatan itu terhindarkan. Gara-gara ngobrol, makan gorengan, ngopi, panjang lebar, di saat yang sama dia sedang menghindari diri dari maksiat dan hatinya tenang. Ada orang yang nyari ketenangan cuman kulineran bakso, habis itu nyantai, tenang, nyaman. Kan yang ubah boleh ibu ya, untuk ketenangan dan memicu kebaikan berikutnya itu mengambil yang mubah itu boleh. Udahlah, Ustaz Qadir kayaknya sudah melewati deh. Bagian itu ada di situ dalam Imam Ghazali, maksudnya di jilid yang kedua di kitab Ihya'ul Ulum. Ada di kalimat bahwa mengambil yang mubah itu dibolehkan untuk memicu kebaikan berikutnya. Itu ada kalimat. Selanjutnya, faqad sarat muraqabatun nas wa muhadaratuhum fi hadzal zaman ta'aban mujarradan laisa tahtahu fa'idah. Memperhatikan manusia itu secara berlebih, semata-mata karena perhatian mereka, semata-mata karena takut dilihat oleh mereka, semata-mata ingin dinilai oleh mereka, semata-mata ya pokoknya untuk mereka. Orang yang terus memperhatikan secara berlebih, menginginkan perhatian secara berlebih, terlalu berjaga terhadap apa yang ada di dalam dirinya agar tidak terlihat kurang di hadapan manusia, itu hanya meletihkan, membuat capek dan jauh dari faedah. Capek gitu, capek ingin dapat perhatian dari manusia itu capek. Gimana mau? Udah receh dulu? Gimana? Udah bagus? Gimana berarti? Udah kelihatan? Gemuknya mama gak kelihatan kan? Udah pakai aja, ya bajunya cuma itu aja kok. Daripada gak jadi berangkat, mendingan udah bismillah. Bismillah, ini kita mau ngaji.
itu menguras tenaga, menguras hati, tidak bisa berpikir jernih, dan itu melelahkan. Nggak nyelamati juga nih, nggak akan nyelamat. Banyak orang memang tidak jatuh ke dalam kesalahan yang fatal, tapi mereka jatuh karena hati sibuk memikirkan pandangan orang lain, penilaian orang lain, bagaimana orang lain menyikapi dirinya. Kalau sudah kayak begitu, maka sedikit demi sedikit mereka sedang meninggalkan hal yang sebenarnya Allah sudah tetapkan di dalam hatinya, yang sederhana tapi menyenangkan dan menenangkan. Banyak pekerjaan di dunia ini sederhana tapi menenangkan. Sederhana, nggak repot, nggak bikin kita repot, nggak bikin kita sibuk. Sehingga para ulama kemudian mengatakan begini, kalau kita sudah mulai repot, mulai sibuk, mulai nggak nyaman, berarti kita sedang berada pada posisi dihantui oleh penilaian manusia. Gitu. Dihantui benar, dihantui, namanya hantu juri, gitu. Dijurigi oleh penilaian. Mana enak? Hidup kayak gitu mana enak? Santai aja, santai. Hidup santai mah enak gitu. Ada alhamdulillah, nggak ada sudah. Baju seragam belum dicuci, hari ini saya kudu pakai seragam. Akhirnya jadi nggak ngaji. Kenapa jadi nggak ngaji? Kenapa harus nggak ngaji? Gara-gara seragam belum dicuci, kenapa nggak jadi ngaji? Santai ibu, kayak anak santri, orang santri baju seragam belum dicuci pakai wiki, baju seragam putih belum dicuci pakai jubah. Santai. Kenapa? Belum balik dari dicuci. Ya udah, ini pakai penutup aurat. Santai. Ada anak celananya belum dicuci pakai sarung dia. Santai ya, daripada nggak sekolah pakai sarung aja bagus gitu, cara berpikirnya bagus gitu, santai. Tapi jangan dibiasain ya, kamu harus tertib. Kalau seandainya kamu terlambat nyuci, itu salah kamu, sekarang dimaafkan ya, tapi santai aja. Kita jangan sampai diperbudak oleh diri kita karena malu. Jangan diperbudak oleh diri kita karena malu. Ibu-ibu terus sambil ada yang lihat kita, kita aja kayak nggak ada bu, nggak ada yang perhatiin kita, nggak ada yang melihat kita, nggak ada yang ada. Ibu, kita aja ngerasa dilihatin, kita ngerasa diperhatikan. Lanjut. Listighalin nasi bi anfusihim, manusia itu sebenarnya lagi mikirin dirinya sendiri. Dia menganggap orang lagi mikirin dirinya, enggak. Dia yang lagi sibuk mikirin dirinya sendiri. Bukan orang mikirin dia. Dia yang lagi nyapek mikirin diri. Listighalki bawatinihim wa dhahirihim. Semua orang itu sebenarnya posisinya sedang memikirkan dirinya sendiri, mikirin dirinya zahirnya, mikirin dirinya batinnya. Gara-gara dia selalu melihat orang lain menilai dirinya, dia hanya memikirkan zahirnya tapi lupa batinnya harus dipikirin. Gara-gara penampilan, hanya gara-gara urusan penampilan. Dia nggak bisa apa? Dia nggak bisa ada mutagiz bainal umuman. Dia nggak bisa membedakan mana sih penilaian diri yang tepat dengan orang menilai diri kita. Dia juga nggak bisa membedakan bagaimana dia menilai zahirnya, bagaimana dia harus menilai batinnya. Nggak bisa bu.
Sebab dia habis pikirannya, habis fokusnya, habis hatinya dengan melihat bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Habis ibu, udah habis penuh dengan isinya. Enak hidup nyantai, enak nyantai. Kama ya'rifu dzalika man ta'ammalahu adna ta'ammul. Wa qad kanat muraqabatun nas wa muhadaratuhu mimma la yastahsimu arbabul azaimi wal himam. Orang yang mau merenung sejenak saja akan melihat kenyataan yang sangat amat jelas bahwa orang yang punya kekuatan batin, bahwa dia hidup karena Allah, dia punya keinginan besar, hanya ingin dinilai sama Allah, tidak akan pernah mengejar indahnya hidup hanya lewat zahir, bagusnya penampilan hanya lewat zahir. Ibu-ibu, zahir ini jelas itu tergambar dari batin. Orang yang hidupnya senang, hidupnya bahagia, umurnya meskipun tua tapi metabolismenya muda. Ada orang yang usianya muda 30 tahun tapi metabolismenya 75 tahun. Kenapa? Karena hidupnya susah ibu. Makanya ibu hidupnya bahagia. Kumpullah sama orang-orang yang sering ketawa-ketawa, yang kelihatan wajahnya nggak punya beban hidup. Capek ibu kalau hidup sama orang yang ngeluh hidupnya. Capek ibu, capek. Udah saya punya beban, dibebani juga. Mau nggak hidup dari rumah, ibu-ibu beda. Kalau itu adalah para ulama, mereka harus megang beban umat, tapi mereka nggak terbebani. Mereka nggak akan terbebani, malah asatis diceritakan tentang enggak masalah. Mereka punya masalah dia, karena memang tugas mereka adalah menanggung beban umat. Harus siap. Kalau nggak siap menanggung beban umat, jangan jadi pendakwah, jangan jadi pengajar, karena mereka harus nanggung beban. Kalau yang lainnya, ya hidup saya sudah beban, jangan ditambah beban, aduh. Masya Allah. Jadi sekali lagi, pandangan indah terhadap apa yang zahir itu nggak usahlah kita kerjain, sebab indahnya yang zahir itu akan tergambar dari indahnya bagian dalam tubuh yang tidak terlihat ini, yaitu jiwa, itu akan menjadi cakep, ganteng, cantik, indah. Kalau luarnya gimana bu? Kalau luarnya baik? Enggak, kembali. Kalau dalamnya baik, maka luarnya bukan dalam ikut luar, tapi luar ikut. Jadi nggak usah repot-repot mempercantik bagian luar. Nggak usah. Sayyidina Bilal itu orang Afrika, seorang budak hamba saya, kemudian dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, masuk ke dalam Islam sebelum dimerdekakan. Wajahnya itu gelap itu maksudnya kulitnya gelap. Ya nggak hitam juga sih, hitam memang hitam, gelap itu gelap, hitam mah hitam. Ya kalau angin teh hitam itu, jangan hitam itu gelap. Nah, tapi semua orang yang melihat Sayyidina Bilal bin Rabah itu melihat wajahnya itu menarik, sebab jiwanya menarik. Ada orang teh cantik nyebelin, cakep tadi,
Kesel lagi kita ngeliat dia. Iya, itu semuanya tergambar dari mana Bu? Dari jiwa. Hati itu cermin. Hati itu adalah cermin, jiwa itu adalah cermin. Maka ya udah urusin jiwa aja. Boleh ibu pakai skincare, boleh ibu. Nah, saya ibu saya aja pakai sunscreen. Lebih panas tuh kalau lagi umroh, nggak mungkin nggak pakai sunscreen. Panas ibu, pakai ini. Kalau nggak pecah-pecah, minimal Nivea. Dari zaman dulu. Kalau nggak, pecah-pecah. Pakai karena dibutuhin. Apalagi kalau yang panas kayak gini, jemaah haji, wah nggak pakai malah repot ini. Harus pakai dia supaya itu menjaga kesehatan. Kalau ini udah pecah-pecah, itu pengaruh ke sulit makan, susah makan. Itu harus pada kondisi itu. Sini ada kalimat waqad kana muraqabatun nas wa muhadaratuhum mimma la yastasimu aghbarul azab wal him. Kalimat ini kalimat yang ada hal yang penting. Jadi orang itu ciri punya semangat dan himmah yang tinggi, pandangan ke depannya yang hebat. Itu fokusnya sama apa sih? Fokusnya sama rasa, bukan perasaan itu. Kalau perasaan itu berubah-ubah, perasaan itu berubah-ubah, dan perasaan nggak bisa jadi perasaan nggak bisa jadi tapi perasaan buang angin, kayak perasaan nggak bisa jadi perasaan tadi ada kayak pipis tadi, itu perasaan nggak bisa jadi ini bukan perasaan, rasa. Orang yang sudah bisa merasa, rasa itu apa ya? Gini, itu pernah lagi duduk, tiba-tiba pernah apa yang ibu katakan saat itu terjadi, respon itu istighfar, astagfirullah. Apa kata Nabi? Jika badan ini bergetar, nggak disebut tiba-tiba, Nabi isunya bergetar, entah karena mengingat sesuatu atau mengingat dosa, maka kondisi itu adalah kondisi yang harus direspon dengan istighfar. Dan ibu lakuin kan? Itu namanya rasa. Saat ibu meresponnya dengan istighfar, maka rontoklah dosa-dosa sebagaimana daun rontok dari pohon. Ibu lagi duduk nih sama suami, astagfirullahaladzim, ditanya sama suami, astagfirullahaladzim, kenapa? Karena ada yang salah nggak? Astagfirullahaladzim, ada yang asli sifatnya. Sebelum ingat dosa, ya Allah, itu rontok. Dosa itu seperti daun rontok dari wa ma ahsanu man qala ba'du syu'ara man raqaba nas mata ghamman wa faza bil ladzati juz'u. Siapa yang hidupnya habis ingin dipantau oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai oleh manusia, dia akan mati di dalam keadaan ghamman, meninggalnya itu dalam keadaan galau, sedih yang mendalam. Wa ba'da billadzatil jusuru, sedangkan orang yang berani melepaskan dari belenggu itu, dia akan meraih ketenangan, keleluasaan, bahkan saat dia dihadapkan dengan sakaratul maut. Ibu-ibu, kalau orang sudah nggak bergantung, tenang. Mudah-mudahan kita nanti sebelum sakaratul maut sempat mengatakan aku ridho, aku ikhlas.
melepaskan semuanya, ridho, ikhlas itu tuh, melepas itu tuh dalam keadaan husnul. Meskipun begini dikali waqad kana fi muraqabatihim ba'du fa'idatin fil asminati sabiqah. Bisa jadi memang pergaulan kita dengan manusia dan sedikit harapan dari pandangan manusia ke kita itu ada manfaatnya, sedikit bu ada manfaatnya. Ada manfaat. Ibu-ibu berbagi kebaikan. Ibu nanya gimana? Enak nggak rasanya? Nanya itu bukan pengen dipuji bu, cuman berharap bahwa apa yang dikasih ini bisa diterima. Itu faedah, itu boleh dibatasi, itu boleh. Gimana? Makan mama enak? Ih, siapa dulu mamanya aja nggak boleh. Itu masalah dari situ. Siapa dulu? Sudah selesai. Itu masalahnya di situ ini. Tapi kalau gimana? Gimana kasihan nggak? Boleh nggak apa? Nah, dan itu dilakukan siapa? Dilakukan bil azmani sabiqah, dilakukan oleh orang-orang dulu. Untuk apa? Untuk memberi nilai yang baik, membagi nilai yang baik. Di batasan itu dibolehkan. Haitsu kana nas yumayyizuna bainal umur, saat mereka memang bisa membedakan mana tuntutan untuk dilihat, mana tuntutan untuk menyenangkan orang lain. Mana tuntutan untuk dilihat dan dinilai, mana tuntutan untuk menyenangkan orang lain. Boleh? Boleh. Melihat responnya gimana? Oh ya alhamdulillah, makan habis makanannya, berarti mereka senang. Boleh nggak? Boleh batasannya. Untuk menyenangkan orang, bukan untuk dinilai oleh orang lain. Beda, nggak sama. Sangat berbeda. Wa kana fihim tafarruqun lin-nadhar fi ahwali ghairihi. Disinilah bedanya orang-orang yang mampu menempatkan pada tempatnya dengan mereka yang tidak mampu saat bergaul menempatkan diri pada tempat. Beda. Mereka yang bergaul untuk mendapatkan penilaian dengan mereka yang bergaul untuk berbagi nilai manfaat. Ibu sekarang bergaul untuk apa bu? Membagi apa? Bagi apa? Manfaat. Untuk apa kita bergaul kalau kita ini hidup nggak manfaat buat orang lain? Untuk apa ini? Untuk apa kita dekat sama orang itu nggak dapat manfaat dari kita? Kita hidup di dalam kehidupan kita, tugas kita cuma satu, membagi nilai manfaat kepada orang. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu. Wa qad dhahaba dhalika wa mahalla bisababi ma dzakarnahu min al-istighraqi wa faqdi tamyiz. Tapi keadaan ini sudah sedikit demi sedikit memudar, bahkan nyaris hilang, karena manusia di zaman ini tenggelam di dalam kesibukan untuk mendapatkan validasi, pengakuan, dan tidak lagi mampu jernih membedakan mana yang baik sebagai nilai manfaat, mana yang merusak hanya ingin dinilai oleh orang lain. Bagus banget bahasanya membuat tadi mau ada. Ini prinsip berpikir. Jadi boleh nggak bergaul? Asal nggak nyusahin di saat yang sama bagi manfaat. Tapi kalau nyusahin ya kayak tadi nyusahin, pengen terus gitu diakui, capek gitu kayak gitu. Teman-temannya juga kesel gitu. Saya lagi gini-gini, saya. Kayaknya hidup sama dia itu cuma dia doang. Yang lain nggak punya peran. Gini-gini saya.
Padahal di dunia ini saat kita melakukan pekerjaan apapun itu selalu kami, selalu kita, selalu. Nggak pernah saya, mana pernah saya. Dalam kehidupan rumah tangga bukan peran bapak saja, ada peran ibu nih, kami. Bahkan kemudian nilai yang dibangun di masyarakat itu tidak pernah saya, kami. Saya itu nggak mungkin bisa gitu. Kalau cuma saya, mana mungkin bisa. Kalau cuma saya telah, kami telah. Bukan saya telah, saya telah. Nah, itu masalah gitu. Yang kayak gitu. والقصد أن العاقل والتقي لا ينبغي له أن يعول إلا على طلب مرضات ربه. Dari semua apa yang kita bicarakan pada hari ini, seorang yang berakal, seorang yang bertakwa tidak boleh menggantungkan pada dirinya sendiri. Dia harus terus menyadari bahwa setiap usahanya adalah merupakan tuntunan dari Allah. Setiap usaha tuntunan dari apapun yang kita hasilkan itu dari Allah, bukan dari kita, bukan hebatnya kita, bukan bagusnya kita, bukan kayak gitu. Siapa itu? Allah. Perannya Allah. Wa ma fihi najatu nafsihi wa falahuha fi daril akhirah. Bahkan segala sesuatu yang akhirnya menyelamatkan jiwa, mengantarkan keberuntungan di akhirat, itu semuanya adalah usaha yang ditakdir sama Allah, bukan karena hebatnya diri, bukan. Akhirnya kita selamat masuk surga, akhirnya kita selamat masuk ke dalam, itu semuanya karena rahmatnya Allah, bukan karena hebatnya amal kita. Kalau di akhirat saja kita berpikir begitu, di dunia harus lebih berpikir begitu. Di akhirat kan tempat keputusan dan semuanya nyata tadi. Ketika kita masuk ke dalam surga, amin, atau ini, amin. Ketika kita masuk ke dalam surga, amin. Mau masuk surga, amin atau amin. Itu dimasukkan ke surga karena rahmat. Ini masih ingat cerita ini, sering diceritakan oleh para sahabat. Orang yang beribadah 500 tahun meninggal dalam keadaan sujud dan minta meninggal dalam keadaan sujud, akhirnya meninggal dalam keadaan sujud. Saat mau dimasukkan ke dalam surga, apa kata dia? Ya Rob, dengan amalku ya Rob. Lah, kata Allah dengan rahmatku. Enggak ya Rob, dengan amal. 500 tahun bu, 500 tahun tanpa kesalahan, meninggal dalam keadaan sujud. Ingin masuk dengan amalnya, jadi ingin masuk ini karena penghargaan terhadap amal yang dilakukan. Dan itu betulan, amalnya itu baik semua. Nggak ada amal yang nggak baik, nggak ada amal yang pura-pura baik, nggak ada, semuanya amalnya baik. Bahkan meninggalnya dalam keadaan kata Allah dengan rahmatku. Enggak ya, dengan amalku ya. Sampai kemudian oke baik dengan amal. Sekarang kita timbang saja amalmu dengan sebelah nikmatnya mata. Ternyata masih lebih berat sebelah nikmatnya mata daripada amalnya yang bagus itu, yang hebat itu, yang meninggal dalam keadaan sujud itu. Kata Allah, kalau itu masuk dalam neraka, sebab engkau tidak layak masuk surga. Amal sudah lebih berat daripada nikmatnya sebelah mata yang aku ciptakan itu. Ya Allah, kalau itu aku masuk dengan rahmatmu, ya masuk dengan rahmat, bukan dengan amal, dengan rahmat. Kalau di akhirat saja keputusan kita kayak begitu, apalagi di dunia yang semuanya serba abu-abu, kan menjelas gitu. Kita teh baik apa enggak belum tahu gitu. Kita teh baik apa enggak belum tahu, kita baru tahu kita baik atau enggak itu di akhirat. Awal akhirat minimal pada saat sakaratul maut. Dan ketika sudah diputuskan, Allah tetap bilang bahwa ini semuanya karena rahmatku, bukan karena amalmu. Maka untuk apa seorang berani mengakui dari kondisi abu-abu bahwa ini adalah dari hasil perbuatannya, dari hasil perannya, dari hasil amalnya, karena dia, karena saya, semua sebab semuanya dari Allah. Ini mah Allah, izin Allah, gitu. Itu bedanya orang beriman, orang berakal dan sekaligus bertakwa dengan orang yang
tidak bertakwa, tidak berakal. Tidak berakal bukan bodoh, tapi tidak mengerti bagaimana membedakan. Terakhir, wa alama fihi rahatul qalbi wa unsu nafsihi fi ghairi ithmin wala dana'at. Kita cuma ingin bahwa segala hal yang hadir di dalam hidup kita itu menenteramkan hati kita, mengakrabkan jiwa kita. Tentunya selama semua itu tidak mengandung dosa dan tidak menyeret kepada kondisi di mana kita sedang menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan akhirnya, wala yuraqib fi dzalika ahadan minan nas albatta. Dalam urusan ini jangan seorang pun jangan pernah seorang pun itu jadi pusat perhatian bagi kita. Jadi jangan jadikan manusia, seorang pun dari manusia pusat perhatian kita. Ibu, santri itu salah satu penyakitnya pengen dilihat sama kiai. Ibu benar, ibu juga pernah jadi santri masih begitu, pengen dilihat sama kiai, pengen diperhatiin sama kiai, pengen dipuji sama kiai, pengen disebut sama kiai namanya. Ibu itu penyakit itu. Maka beruntunglah pendidikan mereka itu mengajarkan kita untuk menghilangkan itu semuanya. Dengan cara apa? Dimarahin, didiemin, dibiarin. Itu bagus kan? Karena akhirnya kita melihat bahwa ya kan kiai juga ngajar kita, jadi semuanya dikasih, kita nggak dikasih. Semuanya dibagiin, kita nggak dikasih, dilewatin. Semua ditawarin makan, kita nggak ditawarin makan. Perasaan itu ngajarin supaya hidup nggak fokus sama keinginan untuk mendapatkan perhatian dari itu bagus. Itu pendidikannya. Sebab apa? Inna nas qad syughilu bi anfusihim. Anggapan ini anggapan yang baik sekali. Keyakinan ini bahkan harus jadi keyakinan bahwa sebenarnya kita nggak perlu minta perhatian dari manusia. Manusia itu lagi sibuk sama dirinya sendiri. Nggak usah minta perhatian dari manusia. Ayastaghiru huwa binafsi wa bima yuslihu wa yakumuhu di dunia wa akhirah. Maka biarkan kita ini sibuk dengan diri kita sendiri, hubungannya dengan Allah, apapun yang manfaat, yang baik bagi zahir dan batin kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Fata'ammal dzalika rasyidan wallahu yatawalla huda. Renungkanlah ini semua. Allah adalah satu-satunya yang mengurus dengan petunjuknya selama kita hidup baik di dunia atau di akhirat. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan petunjuk. Hanya satu-satunya Allah yang memperhatikan. Hanya satu-satunya Allah yang menilai. Titik sudah ya. Jadi perhatian kita apa? Allah. Jelas ibu? Ini diajarkan kepada anak. Tapi boleh nggak bergaul? Boleh. Untuk manfaat. Lebih dari itu nggak usah nuntut macam-macam. Kita nggak usah dituntut, kita nggak usah nuntut. Kita yang nuntut diri untuk ngasih. Nggak usah nuntut diri kembaliannya, nggak usah. Ngasih apa? Kan saya sudah ngasih. Kamu bisa ngasih apa? Saya udah ngurus kamu. Mana perhatianmu terhadap semua perhatian yang sudah diberikan kepada? Mana terima kasihmu? Gak usah gitu ibu, gak usah gitu. Hidup tidak usah begitu. Kalau ngasih aja, nggak usah diungkit apa yang sudah kita kasih, nggak usah diungkit apa yang sudah kita bagi.
urusan kita sama Allah bukan sama manusia. Selesai, beres. Jelas? Wallahu sudah. Bab yang ke-5. Kita akan lanjut bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ini membahas tentang apa? Membahas tentang siapa penduduk inti dunia. Apakah kita lihat pada pertemuan yang insyaallah. Pertanyaan Ustaz ya. Alhamdulillah Rabbil. Ada yang bertanya ibu-ibu? Ada yang bertanya ibu? Enggak. Udah kenyang. Ada lagi ibu yang mau ada yang ditanyakan? Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustaz, kalau ada kata pertanyaan kami ini tidak di tempatnya ataupun aneh gitu Pak Ustaz. Ini apa Ustaz, setelah mendengarkan paparan pada tadi, ini sangat menarik sekali bagi kami, yaitu apabila ada respon di dalam badan, baca istighfar. Nah, sekarang respon yang dimaksud ini bagaimana Ustaz? Macam gini, apakah itu secara tiba-tiba atau mungkin kita sedang memikirkan sesuatu sehingga kita spontanitas astagfirullah. Nah, itu bagaimana? Itu termasuk bagian itu atau beda? Itu Ustaz. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian bergaul untuk manfaat. Nah, sebenarnya begini Pak Ustaz, kan kita bergaul itu dengan seseorang itu kita nggak tahu ya Pak Ustaz ya. Artinya kita bergaul dengan orang itu kan kita bergaul untuk manfaat. Jadi mungkin manfaat itu untuk kedua belah pihak, manfaat dari kita kepada orang dan orang kepada kita. Nah, kalau andai kata salah satunya tidak terpenuhi hanya dari salah satu saja, ini bagaimana sikap kita Ustaz? Bagaimana harus apa yang harus kita lakukan itu? Mungkin dua itu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama adalah terkait dengan respon. Ibu, kalau lihat dari riwayat yang disampaikan sama Nabi, itu sebenarnya tidak menentukan responnya. Artinya bisa datang tiba-tiba, bisa juga karena kita memikirkan hal yang jelek, yang pernah terlewatkan, yang pernah kita lakukan. Ibu-ibu melewati suatu tempat, melihat orang yang mirip dengan masa lalu yang nggak enak, atau kemudian ibu melihat situasi yang hampir sama dengan masa lalu yang pernah terjadi. Atau memang nggak ada itu semua, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi pada diri. Dan diresponnya dengan apa? Dianjurkan atau sangat dianjurkan diresponnya dengan istighfar. Dan itu akan melunturkan semua apa yang teringat tadi sebagai dosa. Ada pertanyaan lagi dari santri dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Terus bagaimana kalau itu berulang? Jadi situasi itu berulang. Karena kita melewati satu tempat kemudian datang lagi. Apa karena belum diampuni dosa kita di tempat itu? Nggak tahu. Kita nggak tahu soal diampuni atau tidak. Yang kita tahu adalah semua respon itu direspon dengan istighfar saja. Nggak usah terlalu jauh mikirnya. Nggak usah terlalu jauh ini kenapa ya? Kok setiap lewatin tempat ini, ya sih saya pernah bikin salah di tempat ini. Kok dia setiap lewat tempat ini kemudian bergetar terus. Apakah dosanya kemarin waktu istighfar belum diampuni? Nggak usah mikirin sampai sejauh itu. Pokoknya respon itu istighfar. Karena ini ibu baca la ilaha illallah berapa? Katakan baca la ilaha illallah 50 kali. Apakah semua bacaan la ilaha illallah dari awal sampai akhir itu diterima sama Allah? Belum. Tapi bisa jadi ada satu kalimat la ilaha illallah di bagian yang mana kita nggak tahu itu mungkin antara pikiran, ucapan sama hatinya, dan disitulah Allah menerima.
dari ribuan, puluhan ribu la ilaha illallah yang kita ucapkan. Maka kenapa harus istiqomah? Karena kita nggak tahu bagian mana yang diterima sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pergaulan. Kita yang membagi manfaat, kalau seandainya dia tidak memberi manfaat atau sebaliknya, nggak ada urusan. Tugasnya kita adalah memberi manfaat. Tugasnya kita membagi manfaat. Kalau salah satunya tidak terjadi, tugas kita saja yang kita tuntaskan, yaitu kita memberi nilai manfaat. Ternyata kita tidak merasa bermanfaat lagi, sebab nasihat kita nggak didengar, sebab apapun yang kita jadikan sebagai masukan nggak didengar, nggak mau dia dengar, nggak dengar lah. Pertanyaannya adalah kita mundur dari pergaulan itu atau melanjutkan? Jawabannya adalah selama kita masih punya kemampuan untuk melanjutkan lagi. Tapi kalau kita merasa bahwa kayaknya susah, nggak bisa, dan saya khawatir justru akhirnya kejelekan yang dia lakukan itu jadi bagian dari hidup saya, atau saya jadi nggak peduli dan bodo amat. Kan itu kan nggak boleh juga bodo amat. Maka saya lebih baik mundur. Itu dibolehkan, dengan catatan memang ada nilai ketidakmaslahatan yang sudah terbaca oleh kita, atau mungkin terbaca oleh kita, ada dugaan kuat itu akan maka saya khawatir ini terjadi. Saya lebih baik untuk memilih, saya nggak lagi bergaul sama, membatasi pergaulan dengan orang lain, karena ya akan jadi mudarat, tidak jadi maksimal di batas satu. Tapi kalau ditanya, haruskah kita menunggu manfaat dari orang lain? Tugas kita adalah memberi, tidak menunggu balasan manfaat dari orang lain atau nilai manfaat dari orang lain. Kurang lebih seperti itu. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, boleh. Ini tadi juga ada bahwa di luar ikut dalam, sedang dalam ikut luar. Nah, dalam artian begini, Ustaz. Sekarang yang berkaitan dengan luar. Nah, memang ini kalau salah mohon maaf, Ustaz. Memang Allah itu senang sama orang yang bersih, yang rapi. Nah, sejauh mana ini Ustaz sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus kita padani atau kita ikuti gitu? Maka Ustaz. Ibu, Allah itu nyuruh kita rapi, Allah itu. Dan suruhan Allah ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang mulia. Jadi rapih ini adalah merupakan contoh dari Nabi. Tapi batasannya yang rapi aja. Rapi itu maksudnya apa? Ya sebatas kita rapi, memang terlihat rapi sesuai dengan syariat. Udah berarti sih, nggak usah berlebihan. Berlebihan di sini terjemahannya macam-macam. Berlebihan supaya jadi perhatian, kan gitu. Berlebihan kemudian supaya ya kayak tadi diakui, berlebihan sampai pada tingkat di mana kita ingin diterima, yang kayak gitu nggak usah. Cukup rapi, selesai, beres, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi wangi, Nabi rapi. Saya jelas. Sebab itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menyenangkan orang lain, iya, untuk menghormati orang lain, untuk menyenangkan orang lain. Bayangin aja, saya datang ke sini ngajar pakai kaos. Kaosnya itu sudah mulai pendek, udelnya kemana-mana. Pakai sarung saya gulung sampai bawah lutut. Saya bilang yang penting saya tutup aurat. Saya nggak mandi datang sini. Oh, ibu mau ikut? Lagi? Enggak, akan ngaji ibu. Mau sih.
Ini contoh juga ya. Artinya kan masalah kita gini, misalnya kita mau sholat pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Kalau kita ketemu orang pakai pakaian yang paling rapi yang kita punya, jangan sampai kemudian kita sholat pakai pakaian biasa, ketemu manusia pakai pakaian yang ketemu Allah pakai pakaian biasa banget. Ibu-ibu harus punya satu pakaian khusus untuk sholat. Untungnya kita ada kenal namanya. Oh bukan kita ibu, kan saya. Kita, maksudnya kita itu mukena, dan mukena cari yang bagus, yang enak dipakai, yang betah dipakai sholat. Mahal dikit nggak apa-apa, sebab itu dipakai untuk datang sama Allah. Jangan sampai datang sama Allah dengan pakaiannya kurang rapi. Urusan datang sama manusia pakaiannya paling bagus. Itu contohnya. Ini contoh menempatkan suatu pada alhamdulillah rabbil alamin. Ada lagi? Ustaz kan kata Ustaz pakaian terbaik di kan mukena katanya. Tapi saya kalau misalkan dalamannya misalkan daster atau gitu gimana? Gak apa. Ini kalau pakai dalamnya gak apa-apa. Asal mukenanya tebal, iya. Kan mukena itu udah pakaian. Mukena itu udah pakaian. Ibu pakai dalamnya tebal, luarnya tebal, panas ibu sampai amat. Iya. Kalau ibu bener bisa. Kalau ibu cuma pakai kutang misalnya gitu. Tapi tebal, maksudnya itu tebal, apa itu? Yang paling penting menutup aura. Itu kan udah pakaian, kenapa pakaian? Nah, ini karena itu pakaian yang ini kan pakaian sholat, jangan juga dipakai untuk belanja ke pasar. Meskipun ada ya tradisi di kampung itu ya, belanja sayur benar pakai sebab langsung les gitu. Ya jangan, itu kan itu sholat. Hanya untuk boleh nggak? Ini boleh kan? Ini adabnya adalah ini adabnya adalah untuk Allah. Kalau mau kena ibu tipis jangan, carang. Ibu dalamnya pakai kutang saja, itu jadi masalah. Berhadapan dengan manusia saja masalah, apalagi berhadapan dengan jadi dalamannya harus bagus, nggak harus bagus. Kayak dasar, nggak apa-apa. Yang penting kulit itu sholat nyaman, sebab sudah ada bagian luarnya yang ya. Iya, bolongnya nggak kelihatan nih, bolongnya nggak kelihatan. Kecuali kalau bolongnya dilihatin sama ibu, bolongnya nggak kelihatan, kan sudah ditutup sama mukena. Ya sama ini lah, sama. Saya kan pakai jubah nih, saya pakai gamis. Ini teh kaosnya bolong ya, kaosnya bolong. Tapi kan ibu nggak tahu, kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang kaos saya bolong, kelihatan nggak bolongnya? Kelihatan rapi nggak? Begitu lah. Pak Ustaz, satu lagi boleh? Pertanyaan yang terakhir dari ibu-ibu menyambung dengan Ibu Bisma bahwa Pak Ustaz mengatakan bahwa kita bergaul boleh bergaul. Kemudian kalau kita bergaul berarti bagaimana kemanfaatan kita pada orang lain. Kemudian Bu Cici melihat Pak Ustaz ada teman yang bertanya bahwa dia bergaul dengan teman, dan teman itu kalau berangkat pergi dan sebagainya, kalau melakukan sesuatu tidak pernah mau mengeluarkan sedikit pun Pak Ustaz. Padahal kalau kita makan atau jajan atau kuliner bersama itu kan seharusnya kan kita bareng-bareng ya Pak Ustaz ya. Dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa jangan dengan dia kebiasaan itu dia nggak pernah keluar maunya begini aja. Apakah artinya bahwa tadi Pak Ustaz mengatakan kita pelan-pelan jauh-jauh meninggalkan dia, atau kita harus
harus mengatakan sesuatu supaya dia berubah sifat dan sikapnya. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Ini pertanyaan. Ibu merasa nggak dirugikan dengan keberadaannya? Kalau nggak merasa dirugikan, ya udah nggak apa-apa. Kenapa mesti kemudian harus merasa nggak nyaman? Kan nggak dirugiin. Jadi dia nggak rugiin kita. Kita ngerasa bahwa ketika kita mengeluarkan sesuatu itu sebagai sedekah, gitu kan? Ya udah tidak apa-apa. Kecuali kalau itu merugikan. Jadi gini, timbangan merugikan dan tidak merugikan itu gimana ini? Pada timbangan ini, beliau ini merugikan apa enggak? Kalau enggak ya jangan. Saya akan coba dulu ya, dicoba. Di perjalanan umrah tahun lalu di bulan Juni, itu ada satu jemaah yang saat berangkatnya nggak punya tahu sebabnya diberangkatin sama jadi berangkatin, dibiayai. Saya kebetulan satu kamar dengan beliau. Ya kemana aja ikut sama kita makan di mana ikut. Nggak lain. Karena memang nggak punya duit. Dia berangkatnya nggak pakai bekal. Yang penting bisa sampai kita lagi beli oleh-oleh ini saya tidak melihat sebagai sebuah kebiasaan karena saya baru ketemu dan saya melihatnya bahwa ada rezeki yang dititipkan kepada kami buat dia. Ada rezeki yang Allah titipkan kepada kami buat dan saat kami mengeluarkan apa yang harus kami keluarkan untuk oleh-olehnya, ini saja kita senang aja, senang, bahagia. Jadi terima kasih sebab ada kertek hati. Ini urusan kertek hati. Ada kertek hati yang Allah titipkan, lintasan batin yang Allah titipkan bahwa kita harus memberi sama dia. Nah, memberinya itu sebab ada titipan harta yang Allah titipkan kita, enggak? Selesai. Kalau itu bikin nyaman, nggak ada masalah. Tapi kalau kertas hati itu nggak ada, kemudian orangnya misalnya ya atau lah gimana sifatnya, mungkin sifatnya jadi kurang berterima kasih, kurang bergantung sama orang, itu ada salah. Gitu ya, saya selalu. Tapi kalau kebanyakan selama ini saya, selama itu merasa gini. Saat kami berangkat bareng-bareng, saya dengan asal berangkat, akan selalu ada orang yang udah jujur-jujuran dokternya dan kita nyaman, kita berterima kasih. Lain waktu pun kita yang jujur-jujuran sebab ada titipan itu, titipan kertek hati yang Allah titipkan untuk berbagi sama orang, berbagi manfaat. Nah kertek hati itu tidak ikut. Kalau udah mulai kertek hati jangan dia kayaknya pengen ngasih, udah buru-buru ngasih, jangan jangan nanti, jangan. Soalnya Allah sudah ngasih kertek hati dan Allah sudah dititipin ada tinggal jalan aja. Dan gak usah khawatir ibu, orang yang kayak gitu kaya dikayakan mau dimudahkan rezekinya Allah. Alhamdulillah Rabbil masalah tadi, kami menanyakan diminta kan itu tidak boleh ya, nanti yang tipis yang terang, yang terang di dalam. Nah kalau begini, sekarang kan banyak model kain itu ya, ada yang tipis, ada yang lembut, ada yang kayak sutra gitu, ada yang mungkin nanti bisa mencetak badan kita gitu. Nah ini bagaimana itu? Ya berarti bajunya dalamnya harus bagus supaya tidak dia tubuh. Berarti syaratnya harus kita tutup dengan doa Al-Fatihah bil hubul wa tamami bisal ma'mul wa mahabbati Rasul Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi barakatil Fatihah.
wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftah lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'aminana ya maulana mu'amarataka li ahli khair. Kita minta doanya untuk yang berangkat haji. Dan yang sudah berada di Mekah, Ibu Munia Zain, Ibu Mazin, Bapak Ismail bin Rahman Zaimun, Ibu Siti Mutiana bin Rahman Zaimun, Bapak Imsa Karyadi bin Abdul Rahim bin Edi Nawarah bin Ismail Ghazali, Bapak Ahmad Rizal bin Edi. Dan yang sedang sakit, Ibu Dr. Enia Munawarah bin Ismail Ghazali. Yang sudah berangkat haji, yang akan berangkat haji, dan yang sedang sakit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat, afiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa husna nadhar ila wajhika al-karim. Ya Allah ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna minkum fataqabbal ya karim. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan penutup majlis.